Peruwan Sarnai. Peruwan Sarnai Swami Mahansa. අද අපේ 16 වෙනි දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනේ 5 වෙනි දින අවසාන ධර්ම සාකච්ඡාවට පැමිණි වදාළ ඔබ වහන්සේව নমස්කාර පූර්වක ගෞරව සම්පූර්ණ පිළිගනිමි. අද අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්න 9ක් දැනට ලැබිලා තියෙනවා. අසුප්පයි තරංගයි නම් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමට තරංගගේ මම ඉල්ලා සිටිනවා. පටන් මුල ප්‍රශ්න ටික ඉදිරිපත් කරන ලෙස. සමාවෙන්න අශෝක පළවෙනි ප්‍රශ්න ටික ඉදිරිපත් කරනයි. හොඳයි අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. We have received 2 questions in English and first we will raise these questions. Question number 1. Most Venerable Bhante, walking meditation. I walk without noting and my mind deviates from the touch sensation to thoughts. I feel very relaxed and stress-free. The thoughts mostly come and go, but 3 types of prapancha occurs on most days. 1. Extreme gratitude towards Lokaswami Mahanse, Bhante and all organizers. Point number 2. A wish that my family and friends would practice this Dhamma and slight irritation that they don't. Point number 3. Whether I have completed all my duties before commencing walking meditation. Although these prapancha lasts only for 3 to 4 sentences and are harmless, still the thoughtless moments are more peaceful. Please advise me, Bhante. May Lokaswami Mahanse, Bhante and all organizers attain nirvana in this life itself. I have no words to describe my gratitude. These virtual retreats are extremely good. Good. So basically, when you are doing it, these types of various thoughts are coming. Actually, they are called subtle vitakka, sukuma vitakka. That is basically the very subtle sort of thinking, and they appear like very rational. They appear like very good. But if we promote them, if we fertilize them, then we get caught again. So sometimes they are called, there are several types there. Typically it is in Dhamma, there are 6 types mentioned. Now you are already caught to 2 types. One type is that we want to tell others, we want to teach others. We want to tell others that this is the correct path, please try this to our friends, to our children, to our family members. So likewise, we get such kind of a thought, kind of a vitakka, paranuddeta vitakka. So if we get caught to that, so that is also another type of proliferation. And again, sometimes we want to thank others and all these things. It is all right to feel gratitude, but if we start thinking about that even, then our meditation going to be disturbed. So therefore, having gratitude is all right, but the most important thing is while doing the meditation, just to keep the mind very quiet as much as possible, and then to minimize proliferation, and again applying the mind or applying your attention to the primary object, and so that you are able to establish mindfulness, because there's a long path to practice. So do your best. You have the correct attitude and you have the gratitude and all these good qualities, though they are quite good, but we don't need to really court to them. We can keep them and we can give the prominence to the practice. Question number 2. With greatest respect. Primary object, walking meditation. When I do walking meditation, I concentrate to see what the mind is knowing about what's happening at the soles of the feet, rather than concentrating directly on the soles of the feet. I see that the intention of taking the step forward comes to the end mind, and then as I take the step forward, see what's happening at the sole, looking again at the mind. When I come to the end of the path,
Again, I see the intention of turning back has come to the mind. I find my mind is more concentrated if I continue to look at the mind. Much merit to you, Bhante, for clarifying this. Yeah, that's all right. So basically, this is where we are slowly, gradually get on to the Chittanupassana. Because each and every bodily movement has a sort of preceding intention. So this preceding intention is something that we basically miss because our mindfulness is weak, therefore we can't recognize that. But when our mind calms down and are able to maintain a very quiet mind, and at that time we even can recognize this very subtle intention. So if you are able to do that, so that is really good. So you can keep looking at the mind now. So I mean, you can start with basic what you call this Kayanupassana, paying attention to the soles and various bodily movements while walking, and that is also important because there you can recognize all these various phenomena distinctly, separately, because having such clarity really helps. I mean, all these are various phenomena, as I said even on yesterday. So there are bodily phenomena, roughness, hardness, softness, all these kind of, and movement, vibration, all these are bodily phenomena. So we should be able to look at them objectively, we should be able to recognize them clearly and to understand their behavior. And there may be your mind shift into say feelings. There are also happy feelings, that is pleasurable feelings, painful feelings, neutral feelings. So you can recognize them as well. So they also have the common features. And now you are looking at the mind. When you start to look at the mind, there are various thoughts are coming, various perceptions are coming, various signs are, mental images are happening, and all those also say the same story. So you have to get the benefit from everything. I mean, you don't need to discard bodily sensations or various element characteristics. You can get maximum benefit from that, recognizing their real nature, understanding their real nature. And if it is naturally going towards the mind, and now you are able to look at even the intention, you can look at that also. Intention also starts and quickly pass away. So likewise, try to get the advantage from everything. Yeah. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ, සක්මන් භාවනාව. එළියේ අධික හිරු එළිය නිසා ඇතුලේ සක්මන් කළෙමි. පළමුව දෙවරක් එහාට මෙහාට ඇවිද ගියෙමි. එතෙන් සිට දෙපතුලට සිත පිහිටුවා දකුණ වම ලෙස පාද තබමින් ඇවිදගෙන යද්දී නොදැනීම කය ඉදිරියට ඇදෙන බව දැනුනි. පාද දෙස සිත පිහිටුවා බැලූ විට පෙනී ගියේ උකුලේ සිට කකුල් දෙක මාරුවට තබමින් ඇවිදගෙන යන ආකාරයකි. ඒ සිත් ගන්නා රිද්මයකට කිසිම මෙහෙයවීමක් සක්මන අතර බාහිර සිතුවිලි ආ නමුත් එය සක්මනට බාධා කළේ නැත. මෙසේ විනාඩි 40ක් සතිමත් සක්මන සම්පූර්ණ කෙරුවෙමි. එදිනෙදා කටයුතු වල සිත යොමු කළ ආකාරය ඔබ වහන්සේ උපදෙස් දුන් පරිදි මෙසේ විස්තර කරමි. 1. උදය හා සවස ඇවිදීමේදී සතියෙන්ම කිලෝමීටර් භාගයක් දුර ඇවිද යාමට හැකිය. 2. මල් පූජාව, බුද්ධ පූජාව සිහියෙන් කළ හැක. නමුත් ගාථා කියද්දී සිත බොහෝ දුර ගොසිනි. නමුත් ගාථායකද පිළිවෙලට කියවේ. 3. එදිනෙදා සිදු කරන මුහුණකට සෝදා පිරිසිදු කිරීම හා නෑම සෙමෙන් සිහියෙන් කරමි. 4. කුස්සියේ වැඩ අනුන්ට කරදර නොවන අයුරු සතියෙන් කිරීමට හැකිවීම භාවනාව පුරුදු කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මම දකිමි. පරයන්කය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් හෙට ඉදිරිපත් කළ හැකියයි සිතමි. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමින් නවතිමි. ඥානා උපාසිකාව. දිගට කරගෙන යන්න. දැන් අර භාවනාවේ යම්කිසි රසයක් මතුවේගෙන එනවා. තමන්ගේ සතිය අනිත් කටයුතු වලටත් එකතු කරගන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. ඒතකොට පොඩි ප්‍රමෝදයකුත් එනවා. ඉතින් දිගට කරගෙන යන විදිය හොඳයි. ඒ වගේ සතිය පතුරවන්න අපි උත්සාහන්ත වෙනකොට අනිකුත් කටයුතු වලටත් සතිය එකතු කරන්න උත්සාහන්ත වෙනකොට තමයි
පොඩ පොඩ අපේ ජීවිතයත් එක්ක සතිය ඒකාබද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් දිගට කරගෙන යන්න. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ මා කලක සිට භාවනාව සිදු කරන කෙනෙකි. මාගේ සක්මන් භාවනාවේදී පාදවල ස්පර්ශයට සිත් යොමු කරමින් සක්මන සිදු කරන අතර පාදවල කම්පන චංචල ගතිය භාවනාව කරන කාලය තුල දැනේ. පාද පොළවට ස්පර්ශ වන අවස්ථාවේ දැනෙන මෙම කම්පන චංචල පාදයේ ඉහළ කොටසේද බත් කෙන්ඩය සමහර අවස්ථාවල අත්වලද දැනේ. සක්මන සිදු කරන මේ අවස්ථාවේ දැනෙන නිදිමත ගතිය සක්මන පුරාවටම තිබෙන බව දැනෙන අතර පාදවල පොළවට තබන ස්පර්ශයත් සමග එම දැනෙන පීඩනය කන් දක්වා පැතිරෙන බවද දැනේ. තවද ඒ සමගම ළඟ ළඟ ඇසිපිය ගැසෙන බවද නිරීක්ෂණය කරමි. පාද පොළවේ ස්පර්ශ වීමට පෙර පවතින කාලය තුල සිතුවිලි වලටද ගමන් කරයි. භාවනා නොකරන සමහර අවස්ථාවල පාදවල කම්පන චංචල දැනේ. වැඩ කරන විට, හිඳගෙන සිටින විට, බුදුන් වඳින විට. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යාමට උපදෙස් පතමි. හොඳයි. පරයන්ක භාවනාව. පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි දැන් ඔතන ඔය දැන් කම්පන චංචල ස්වභාවයන් මතුවෙන්න පටන් අරන් තියෙන නිසා පුළුවන් තරම් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න තමයි උත්සාහත් වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා සක්මනේදීත් ඒ මතුවෙන දේවල් බලන්න, අනිකුත් වැඩ කටයුතු වලදීත් ඒක බලන්න පුළුවන් නම් වැරද්දක් නැහැ ඉතින්. හැබැයි ඉතින් අනිත් කටයුතු පටලවා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. පුළුවන් වෙලාවට දැන් මොකද ඒ කියන්නේ ඒ අමුද්‍රව්‍ය දැන් ලැබෙමින් පවතිනවා. තමන්ගේ භවනාවට උවමනා කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික ලැබෙමින් පවතිනවා. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි අපි ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න තියෙන්නේ. අර වැස්ස තියෙන වෙලාවට කුඹර වපුර ගන්නවා වගේ මෙතෙන්දිත් ඒ අමුද්‍රව්‍ය ටික ලැබෙනකොට නැත්තම් ඒ කම්පන චංචල ස්වභාවය හොඳට ප්‍රකට වෙන්න පටන් ගන්නකොට අපිට තියෙන්නේ ඒ මතුවෙන ස්වභාවයන් වලට හොඳට අපේ අවධානය යොමු කරමින් ඒවට සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා හොඳට තේරුම් ගනිමින් ඒවැයි ගති ලක්ෂණ තේරුම් ගනිමින් ඒකෙන් යම් පමණකට හෝ ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න සම්පජඤ්ඤය දියුණු කරගන්න සතිය දියුණු කරගන්න ඒවා පාවිච්චි කරන්නයි තියෙන්නේ. හොඳයි අපි ඊළඟ ඉස්සරහට යනවා. පරයන්ක භාවනාව. සක්මණෙන් පසුව පරයන්ක භාවනාවට හිඳගත් විට මුලින්ම කයේ දැනෙන කම්පන චංචල වලට සිත යොමු වේ. වැඩි වේලාවක් එසේ පාදයේ සිට ඉහළට දැනෙන කම්පන චංචල දෙස බලා සිටින විට ඇති වෙනවා නැති වෙනවා බව දැනේ. මෙසේ ටික වේලාවක් නැවත හුස්ම දෙස බලන විට හුස්ම සියුම්ව දැනෙන බව නිරීක්ෂණය කරමි. ඒ අතර සිතුවිලිද අතරින් පතර ඇති වේ. මෙසේ කරගෙන යන විට කම්මැලි බවක් ඇති වෙන අතර පරයන්කය පැය භාගයකින් අවසන් කරමි. භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යාමට උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය මේ භවයේදීම අවබෝධ වේවා. ත්වන් සරණයි. ඔතනදී ඔය මතුවෙන කම්මැලි කමේදී පොඩ්ඩක් තව ඉස්සරහට යන්නයි තියෙන්නේ. එකපාරටම අපි එතනින් නතර කරන්නේ නැතුව විනාඩිය වැඩි කරලා බලන්න. දැන් අද විනාඩි 30න් ඔන්න නැගිටින්න හිතෙනවා කම්මැලි කමක් දැනෙනවා. හැබැයි තව විනාඩියක් පොඩ්ඩක් උත්සාහයෙන් ඉන්නවා. මොකද ඊට පස්සේ ඔන්න හෙට හෝ ඊළඟ පරයන්කේ හෝ තවත් විනාඩියක් ඉස්සරහට ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ලොකු එකපාරට ගැම්මක් අවශ්‍ය නැහැ. ලොකු ඉලක්කයක් අවශ්‍ය නැහැ. විනාඩිය පුළුවන් ද බලන්න මේ කම්මැලි අවස්ථාවේදීත් හිත පවත්වන්න. මොකද අපේ භවනාව වැඩෙනකොට ඔය කම්මැලිකම පොඩ එතෙන්ට එන්න ගන්නවා. මොකද අරමුණේ රස නැති වෙලා යනවා. අරමුණ නිකක් විරංජනේ වෙලා යනවා. ඒකේ තීච්ච අර වෛවර්ණ ගතිය, ඒකේ තීච්ච තොරතුරු ඒ ටික පොඩ්ඩක් අඩු වේගෙන වගේ යන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට හරි කම්මැලිකමක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒක භවනාවේ එක කොටසක් කියලා තේරුම් අරගෙන අපි ඉක්මනට නැගිටලා යන්න නැතුව පොඩ ඒකත් තරණය කරන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න. හොඳයි. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන. අද දින පැයක පමණ කාලයක් ලෑලි පොළවක සක්මන් කළා. වෙනදා නොදුටු දෙයක් දුටුවා. පාදයක් උස්සන විටම දණහිසෙන් නැමෙන බව. මින් පෙර දැක තිබුණේ නැහැ. සෑම විටම යටිපතුල ගැනමයි සිත තැබුවේ. ඒ වගේම එක් පාදයක විලුඹ ඔසවන විටම අනිත් පාදයේ ඇඟිලි කොටස තවම පොළවට තද වී නොමැති බවත්
දැක්කා. කීප විටක්ම මේ දෙස බලා සිටියා. සිතුවිලි කීපයක් ආවා ගියා. එහෙත් සක්මන නොනැවතීම ගියා. සක්මනට පෙරට වඩා කැමැති බවක් දුටුවා. පරයන්කය. අද දිනේ විනාඩි 35ක් පමණ සිටියා. මුලින් ඉතාමත් හොඳින් හුස්ම දීර්ඝ වශයෙන් දැක්කා. හිටි ගමන් පිම්බීම හැකිලිම දැක්කා. ඒත් ටිකකින් නැවතත් ආශ්වාසයටම ආවා. සිතුවිලි හුඟා එන්න පටන් ගත්තා. ගේනවා, උයනවා, කනවා, දිරවනවා කියලා හිතට ඇවිත් එසේම හිතෙනකොටම මා හිතුවා මේ නම් මාරයා තමයි කියලා. ඔබ වහන්සේගේ උපදේශපත් ඔබ වහන්සේ ඇතුළු සංවිධායක මණ්ඩලයට තෙරුවන් සරණ පතමි. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් නම් නිශ්ශබ්දව වැඩේ කරන්න ඒක තමයි වටින්නේ. අර මාරයා ආපු බව Taman තේරුම් ගන්න තියෙනවා. මොකද අපි මුලදී මේ ඔය වගේ වචනයකින් අපි කරන වැඩේට එක්තරා අන්දමකින් අපි අනුග්‍රහයක් කරනවා. මෙනෙහි කිරීමක් කරහා. නමුත් පොඩ අපි උත්සාහන්ත වෙන්න තියෙන්නේ මේ මෙනෙහි කිරීම අඩු කළා, කෙටි කළා, අන්තිමට නැති කළා. පුළුවන් ද නිශ්ශබ්ද මනසකින්, සාවධාන මනසකින් ඒ කෙරෙන වැඩේට අවධානය යොමු කරන්න. ඒක Tamanටම තේරිලා තියෙනවා යම් පමණකට. ඒ නිසා විශේෂයෙන් එතන විතරයි ඉතින් මට නම් තේරෙන්නේ සකස් කර ගැනීමක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ටික කෙරලා තියෙනවා හොඳයි. දිගට කරගෙන යන්න. අයවෙනි ප්‍රශ්නය. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ අරූප ෂණයකින් නොපිරිහිලා මරණයට පත්වුවහොත් අරූප ලෝකයේ ඉපදීමට හේතු වන්නේ මරණ මොහොතේ එම ධානසිත පහළ වීමද යන්න පහදා එලෙස යමකු ධානසිතින් නොපිරිහෙලා මරණයට පත්වන මොහොතක අරූප ලෝකයක නොයිපදීම පිණිස කුමක් කළ යුතුද යන්න පහදා දෙනමෙන් ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. පෙරුවන් සරණයි. ඔව් ඒක තමයි අපි අර දැන් කතා කරගෙන යන සූත්‍රයේදීත් ඇත්තටම කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ හිත විපස්සනාව හරහා වෙන්න පුළුවන්, සමතය වඩන කෙනෙක් නම් සමතය හරහා වෙන්නත් පුළුවන්. අපේ හිත යම් අරූප සමාපatti මට්ටමකට නැත්නම් මොකක්වත් රූපී දෙයක් නොපෙනෙන නොදැනෙන මට්ටමකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ මට්ටමට අපේ අර ලොකු හිතේ ඇල්මක් ඇති වුණොත් තමයි එතන අපි පිහිටන්නේ. තවත් ඉතින් ටිකක් පිරිසුදුවට කියනවා නම් අපේ විඥාණය එතකොට අරූපය අසුරු කරගෙන රඳාපවතිනවා. ඒ කියන්නේ අපි තුමු පළවෙනි අරූප ධානය කියන්නේ ආකාසානංචායතන. දැන් ඔන්න ආකාසානංචායතන ඒ සමාධි මට්ටමේ ඒ තියෙන සංඥා මට්ටම අසුරු කරමින් විඥාණය පහළ වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ විඥාණයට පවතින යම් සංඥා මට්ටමක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම යම් සංස්කාර මට්ටමක් අවශ්‍යයි. යම් කිරීමක් අවශ්‍යයි. යම් කරන ගතියක්. Taman චේතනාපූර්වකව මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා කියලා ඒ කරන ස්වභාවයක් අවශ්‍යයි විඥාණයට පහළ වෙන්න. අවිජ්ජාපච්චය සංඛාරා සංඛාරපච්චය විඥාන. ඒතර මෙන්න මේ සංස්කරණයක් සහිතයි අය සියලුම අරූප ධ්‍යාන. ඉතින් ඒකම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කරලා පෙන්නන්නේ ඒ වැයේ තියෙන දුර්වලතාවයේ හැටියට. අபிසංගතං අபிසංචේතිතං මේවා ඉල්ලා සංස්කරණය කරන ලද තත්වයන්, මේවා ඉල්ලා සකස් කරන ලද තත්වයන්, මේවා ඉල්ලා මනස තත්වගත කිරීමෙන් ලබා ගන්නා තත්වයන්, ඒ වගේම චේතනාපූර්වක විශේෂයෙන් චේතනාවක් පහළ කරගෙන තමයි මේවා හදාගන්නේ, වඩාගන්නේ. ඉතින් ඒ தත්ත්වය තමයි අපි අනිත් පැත්තට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. අපි ඒකට ඇලෙන්න ගියොත් ඒක තියෙන අපි හිතමු සුවයට අපි ලොල්ලුනොත් තමයි ඒකේ ගිහිලා උපදින්න වෙන්නේ. මොකද ඒකනේ අපි උපාදාන කරගෙන ඉන්නේ. දැන් අපි උපාදාන කරපු දේ තමයි තීරණය කරන්නේ ඊළඟ භවය. උපාදාන පත්‍ය භවෝ. ඉතින් එතකොට දැන් අපි පුරුදු කරලා තියෙනවා අපි හිතමු නොපිරිහි කලුරිය කරනවා කියන්නේ. දැන් අපි මේකම පුරුදු කරලා යනවා. ඒකට ලොකු ඇල්මකුත් තියෙනවා. වෙන දෙයක් කරන්නෙත් නැහැ. කෙලස් කැපීමක් ගැන අපි හිතන්නේ නැහැ. අපි මේ අරූප තත්වයේම හිත පවත්වන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. ඕකම තමයි පුරුද්දක් වශයෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කරගෙන ඉඳද්දී ඔන්න අපි හිතුවු මේ ගියා. එතකොට අන්න ආචින්න කර්මයක් වශයෙන් මේ පුරුදු කරපු සමාධි ස්වභාවය තමන්ගේ හිතට අරමුණා නම් ඔන්න එතන ගිහිලා උපද ලබන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඒකෙන් මිදෙන එක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ. මේක පාවිච්චි කරන්න ප්‍රයෝජනෙ සලකලා හැබැයි ඒකට බැස ගන්න ඒකේ දිගට පසු වෙන්න
එහෙම නැත්නම් ඒකට ලොකු ඇල්මක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වෙනුවට කොහොමද හිත සංස්කරණ කරන්නේ? කොහොමද හිත ආයතර සමාධිය දුර්වල වෙනකොට කොහොමද අපේ හිත අරමුණු ගන්නෙ? ඉතින් ඒක තමයි විපස්සනාවට නංවනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සමාධියෙන් එළියට එන්න ඕනේ. අපි එළියට ඇවිල්ලා සමාධිය ටිකක් දුර්වල වෙන්න සලස්සනවා. එතකොට ඔන්න ආයෙත් හිත පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ වෙනවා. ආයෙත් ඔන්න හිත අතීතයට අනාගතයට වර්තමානට මේ වර්තමානයේ තියෙන දෙයකට උනත් යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අරූප මට්ටමට ආවහම ඒවා තියෙන්නේ ටිකක් ගැඹුරු ශක්තිමත් මට්ටමක්. ඒ නිසා සමාධිය දුර්වල වෙන්න අපි යම් ක්‍රමෝපායන් කරන්න ඕන. මේක හදන්න අපි සෑහෙන මහන්සිුණා වගේම ඒක හොඳට තහවුරු වුණාට පස්සේ ඒක දැන් තමන් පිහිටි බව තේරුම් ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒක දුර්වල වෙන්නත් අපි බය නැතුව ඊට සලස්සනවා. වැඩි මේ ඉඳගෙන ඒ සමාධියට යන්නේ නැතුව ඉන්නවා. එතකොට අන්න ආයි සමාධි මට්ටම දුර්වල වීම නිසා ඔන්න ආයි කෙලස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න ආයි පොඩ්ඩක් හිත මෙහෙම යනවා. හැබැයි දැන් බය නැහැ. මොකද තමන් දන්නවා මේ හොඳට සිහිය තියෙනවා. තමන්ට තේරෙනවා දැන් මේ අරමුණ වලට දුවන ගතිය තමන්ට තේරෙනවා. දැන දැක තමයි ඒක දේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට තමයි අන්න කෙලස් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මුලදී සමහරලාවට හඳුනාගත්තත් කෙලස් වල තියෙන බරපතලකම නිසා, ඒකේ තියෙන ප්‍රබලත්වය නිසා සමහරට තමන්ට වළකින්න බෑ. වැරද්ද කරනවා. හැබැයි දැන. පස්සේ ඔය දේ නිතර වෙන්න ඒ දැන කරන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න වළකිනවා අපි. දැනගත්ත ක්ලේශයක් කියලා. හැබැයි ඒකට අහු වුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක පෙනුණා. හොඳටම අපි දුමු රාගය නැත්නම් හොඳ ද්වේෂය. අපි බනින්න යන්නේ නැහැ කාටවත්. අපි හොඳටම දැන් කේන්ති යනවා. හොඳට තේරෙනවා. හැබැයි බනින්න යන්නේ නැහැ. ඉස්සරලම ඔන්න ගහන්නත් ගියා. දැන් බනින්න යන්නේ නැහැ. ගහන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇතුලේ තාම දැවීම තියෙනවා. ඊට ආයෙත් නැවතත් ඕක වෙන්න ඉඩ හරිනවා. ඔන්න එතකොට ඒ ද්වේෂයේ අර කලින් තරම් දැවිල්ලක් නැහැ. ඊට මෙහාදී ඒක අහෝසි වෙලා යනවා. අවම වෙලා යනවා. දුර වෙලා යනවා. ඊළඟ අවස්ථාවල ඔන්න ඊටත් වඩා අඩු මට්ටමකදී ඒක ආයි බොඳ වෙලා යනවා. දී වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ මේ කෙලෙස් දැකම ඕනේ ප්‍රහාණය කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන මාර්ගය. විශේෂයෙන්ම කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන මට්ටමකට අපි පුළුවන් තරම් මේ හදාගත්ත වඩාගත්ත සමාධිය භාවිතා කිරීම තමයි ප්‍රයෝජනෙයි සලකලා පාවිච්චි කිරීම තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් මම තරංගාට ආරාධනා කරනවා වික්‍රම ප්‍රශ්න ටික ඉදිරිපත් කරන්න විදිහට. හොඳයි ස්තුතියි අසංකා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. හත්වෙනි ප්‍රශ්නය. පෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව සතිමත්ව ඇවිද්දා. දැන් කාලයක සිට පුහුණු වන බැවින් උත්සාහය නොදරුවත් සක්මන සතිමත්ය. කය ගැන අරමුණ ගැන සතිය තියෙනවා. බාහිරයට ගියත් ඒ ගැන කම්පාවක් නැත. යන එන සිත ගැන අරමුණේ රැඳෙන සිත, හුස්ම ගැන දැනෙන සිත ගැන දැනුවත්ය. සක්මන නිමා කොට පැමිණියා. පර්යංක භාවනාව සතිමත්ව සිටියා. එවිට ටික වේලාවක් යනතුරු අතීත සිතුවිලි ආවා ගියා. මුලින් දැනුණු හුස්ම රැල්ල සිහින් වෙයි ගියා. නොදැනීම සිටියා. දැනුණා නම් දැනුනේ ඊටාම අල්ප ලෙස කිසිම දෙයක් නැහැ කියා දැනුණා. හිතක් ලෙස සුමස්ත අර්ථ ගන්වන්නේ යයි පහදා දෙනමින් කාර්මිකව ඉල්ලා සිටිමි. මෙම අවස්ථාවන් වල හොඳට සතිමත්ය, ශක්තිමත්ය. සමහර වේලාවකදී සිතේ ශක්තිමත් භාවය මෙතකයි කියා නොහැකි ආකාරයකට දැනෙනවා. ඔබ වහන්සේට සංවිධායක මඬුල්ලට පිළිසිදු වේවා. නිවනින් සැනසේවා. වාර්තාව අවසන් සම්මත. හොඳයි. දැන් මේ හැදිච්ච සමාධි මට්ටම ඉතින් ඔතන නතර කරන්නේ නැතුව ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. ඒක දැන් භාවිතා කරන්න මේ කයේ දැනෙන විවිධාකාර දේවල් මොන වගේද දැනෙන්නේ කියලා නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ආනාපානය හරහා ඔන්න හිතේ හොඳට ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති වුණා. ඒ ඒකාග්‍රතාවය අපි හදාගත්තෙත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඉතින් සමහරලාට ඕකෙම්ම සමානියන් කය පිනා යන ගතියක්, කය නිකන් සම්බාහනය කරනවා වගේ ගතියක්, නිකන් රැලි යනවා යතියක්. එහෙම එන්නත් පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒව දැනගන්න ඒවැ යථා ස්වභාවය. ඒවට අපි ආස කරන්න යන්නේ නැතුව ඒවෙන් බැහැර වෙලා මේවා මේ ක්‍රියා කරන හැටි, ඒවා එන යන හැටි, ඒවා වෙනස් වෙන හැටි. අන්න ඒ දිහා බලන් ඉන්නවා. නිකන් අනුන්ගේ දෙයක් දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්තම් කය වැදිලා තියෙන තැන්, පාද ස්පර්ශලා තියෙන තැන්, අත් දෙක එකිනෙක ස්පර්ශ වෙන තැන්, වැදිලා තියෙන තැන්. අන්න ඒවට අවධානය යොමු කරමින් මේ පුළුවන් තරම් මේ මොහොතේදී වර්තමාන මොහොතේදී දැනෙන අරමුණු වල යථා ස්වභාවය තේරුම් ගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. ඒ නිසා හිත දැන්
ඒකාග්‍ර වෙලා ශක්තිමත් වෙලා තියෙන බව ඇත්ත. නමුත් ප්‍රඥාවෙන් මේ හිත දැන් පෝෂණය කරන්න අවශ්‍යයි. ප්‍රඥා පැත්ත දැන් දියුණු කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ඒ සඳහා දැන් උත්සාහන්ත වෙන්න. ඊට සක්මනේදීත් පුළුවන් තරම් මේ සතිය සම්පජඤ්ඤේ ඉස්සරහට ගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. ඒකෙදිත් සාමාන්‍ය වේගයෙන් ඇවිදිනවා. ඒ තමන්ගේ අවධානය පාදයේ ස්පර්ශයට යොමු කරනවා. ඒ දැනෙන විවිධ ලක්ෂණ පිරිසුදුව හඳුනා ගන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. එතන තමයි අපි පොඩ සම්පජඤ්ඤේ දියුණු කරගෙන අපේ නුවණ දියුණු කරන්න පටන් ගන්න තැන. හොඳයි. තරංගට ඇහෙනවද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එනවා මට ප්‍රශ්නයක් පොඩ්ඩක් ඕපන් කරගන්න වෙනවා. හරි. ස්වාමීන් වහන්සේ අටවෙනි ප්‍රශ්නය. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. උදෑසන 6:30ට පමණ මුදුලේ සක්මන් කිරීම ආරම්භ කළෙමි. පාදයේ යටිපතුල ගැන සිත පිහිටුවා සක්මන් කළෙමි. වම් පාදයේ ඉසවෙන විට දකුණු පාදයේ සිරුරේ බොහොම බර සම්පූර්ණයෙන්ම යෙදෙන බව දකුණේ පාදයේ පතුලේ පොළොවට තෙරපීම අනුව දැනගත්ෙමි. මේ ආකාරයට දකුණ එසවි ඇති විට වම් පාදයේ පොළොව මත වැඩියෙන් තෙරපෙන බව දැනුනි. ටික වේලාවක් සක්මන සිදු කළත් මදුරුවන්ගෙන් පීඩා ඇති වූ බැවින් දෙතුල සක්මන සිදු කළෙමි. සිරුරේ බර පාදයෙන් පාදයට මාරු වෙමින් ඉදිරියට යන බව දැනුනි. බාහිර අරමුණු වලට සිත ගියේ නැත. විනාඩි 25ක් පමණ සක්මන සිදු කළෙමි. අගෝස්තු මාස 30 වෙනි දින ඔබ වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද සති සම්පජාන සූත්‍රයේ ඇසුරින් සිදු කරන ලද ධර්ම දේශනාව කිහිප විටක් ශ්‍රවණය කෙලිමි. එදිනෙදා ජීවිතයේදී මා ලැබූ අත්දැකීමක් සඳහන් කිරීමට අවසර පතමි. නිවසේදී තේ පිළියෙල කිරීමෙන් පසු සෑම අවස්ථාවකදීම එම ස්ථානයේ භූමි විශාල ප්‍රමාණයක් එක්වන නිසා එම ස්ථානය පිරිසිදු කිරීම පිළිබඳව ගැටලුවක් මතුවිය. නමුත් තේ පිළියෙල කළ පසු ඒ මොහොතේම එම ස්ථානයේ වතුර යොදා පිරිසිදු කළෙමි. දැන් භූමි එකතු වීමක් සිදු නොවිනි. අල්ප මාත්‍ර සතිමත් බවක් නිසා මගේ අතින් සිදු වීමට ගිය පෞකාර ක්‍රියාව වැළකී ගියේය. මේ ඊටාම ප්‍රාථමික මට්ටමේ සිද්ධියක් වුවත් සති සම්පජාන්‍ය පිරිකොතක් පහළ වීමට සමත් වූ අවස්ථාවක් බව වැටහුණු බැවින් ඔබ වහන්සේට ඉදිරිපත් කිරීමට සිදුවෙමි. ධර්ම අවවාද පතමි. සැමට තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාව අවසానයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. කළා තියෙනවා හොඳයි. අපි හොඳට සිහිය දියුණු කරන්න උත්සාහන්ත වුණාම අපි ඒකෙන් කෙලස් තවන වීර්යයකුත් සහිතව මේ කටයුත්ත කරගෙන යනකොට ඒකට හරි පාරට වැටෙනවා. එතකොට අන්න අපේ හිත මැලි වෙනවා දැන් දේවල් නොසලකා හරින්න. දේවල් වල තියෙන අපි දේවල් වලට සංවේදී වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔන්න අපිට ලැජ්ජ බය උපදිනවා. හිරියොතක් පහළ වෙනවා. ඒ නිසා සති සම්පජඤ්ඤ සූත්‍රයේ ඔය මතක් කරලා තියෙනවා වගේ සති සම්පජඤ්ඤය දියුණු කරා නම් අන්න අපේ හිතේ හිරියොතක් තව වර්ධනය වෙලා යනවා. එතකොට පවක් කරන්න හිත මැලිකමක් දක්වනවා. හිත ලැජ්ජා වෙනවා. බියක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි අර තව ඉස්සරහට ජීවිත සුචරිතය, ශීලය ඔය විදිහට අපේ තව වර්ධනයක් සිද්ධ වෙන්නේ. හින්දා කරනවා හොඳයි, කරගෙන යනවා හොඳයි, දෙකට කරගෙන යන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ, ලැබී ඇති අවසන් ලිඛිත ප්‍රශ්නය මේ ධර්ම ගැටලුවක් සම්බන්ධව යොමු කළා තියෙන්නේ. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, කාමච්ඡන්ද හා රාගයේ ව්‍යාපාදයේ හා ද්වේෂයේ වෙනස පැහැදිලි කර දෙන මේ ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාව අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. ඉතින් ඕවා නම් ඉතින් ඇත්තටම වෙනස්කම් සූක්ෂමව හඳුනා ගන්න සමහරට පුළුවන් වේවි. ඔය ඔක්කොම ඉතින් දැන් අපි තණ්හාව ඊළඟට ලෝභය රාගය තවත් දැන් උතන කිව්වා කාමච්ඡන්දය. ඉතින් ඔය වගේ විවිධ නම් වලින් මේ එකම පවුලේ කට්ටිය. තණ්හාව තමයි ඉතින් තණ්හාවේ විවිධ ප්‍රභේද කියලා අපිට හොයාගන්න හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රාගය කියලා කිව්වම නැතිනම් අපි දන්නවනේ මොකද්ද කියලා. කාමච්ඡන්දයත් ඉතින් ඒකටම ඇඳලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර පංච කාමයන් කෙරෙහිම තියෙන ආසාව වශයෙන් සලකන්න පුළුවන්. තණ්හාව කියලා ගත්තම ඊට වඩා පුළුල් පැත්තක් කතා කරන්න පුළුවන්. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියලා. ඉතින් ඒකට අර දැන් කාම තණ්හාවේ මට්ටම් තමයි කාමච්ඡන්දය කියලා ගන්න තියෙන්නේ. කාම තණ්හාවේ මට්ටම් තමයි පංචකාමයන් ගැන අපේ හිතේ තියෙන ආසාව, වමනාව ඒ විදිහට සලකන්න තියෙන්නේ. දැන් පටිඝය කියලා කිව්වහම පටිඝය තරහව ඒ ඔක්කොම ඉතින් එක සමාන එක ළඟින් යන කට්ටිය. යෝවැයි
අපිට අර්ථ ඡායා වශයෙන් විශේෂයෙන් දැනගන්න අවශ්‍යමද කියන එකත් ඉතින් ගැටලුවක්. අපිට ඉතින් ඔක තේරෙනවානේ දැන් අපේ හිතේ කුමක් හෝ තරහ ගතියක්, කුමක් හෝ නොරුස්නා ගතියක් පහළ වුණා නම් ඉතින් ඒක අයින් කර ගැනීම තමයි ඉතින් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකට උවමනා පිළියම් යෙදීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මුලදී ටිකක් බරපතල විදිහට තරහ යනවා. ඉතින් ඒක ඔන්න ද්වේෂයක් වශයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕක දැන් දුර්වල වේගෙන යනකොට ඔන්න තරහ මට්ටමක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක තව ටිකක් දුර්වල වේගෙන යනකොට නිකන් නොරුස්නා මට්ටමකින් ඔන්න හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට නිකන් අර තරහවේ එක එක මට්ටම් වලට ඉතින් විවිධ නම් අපිට දෙන්න පුළුවන්. නොරුස්නා ගතියක් කියලා මුලින් කියන්න පුළුවන්. ඒක තව ටිකක් වර්ධනය වුණාම අපිටම තරහවක් කියන්න පුළුවන්. ඒක තව ටිකක් වර්ධනය වුණාම ද්වේෂයක්, පටිඝයක්, පරිගැනීමේ වමනාවක් ඔන්න වගේ ඉතින් එක එක නම් දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් අපිට ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්නේ එපමණයි. කාට හරි එක්කෙනෙක් අත උස්සලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි යාට අවස්ථාව සැලසනවා. පුල්ලියා අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. පිළිවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මම කලින් රිපෝට් එකක් එවුවා ගියේ අර මම මේ පිම්බීම හැකිලිම මාස ගාණක් කරලා ඊට පස්සේ දැන් ආනාපාන හුස්ම බලනවා කියලා ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට කිව්වා පිම්බීම හැකිලිම කරත් දෙකම කරාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒකකට හුස්ම බලනකොට මට අර තද වෙන කතියක් මස් පිටුවල තදවීමක් පපුවේ තදවීමක් වෙන හින්දා ඒක අපහසුයක් තියෙන හින්දා මම ඊයේ පිම්බීම හැකිලිම කරා අපහු. මම පිම්බීම හැකිලිම ඊයේ දිනේ කරනකොට ටිකක් වෙලා ගියාම මට ගොඩාක් ඒක සිම් වෙලා දැනෙන්නේ නැති ගානට වගේ පිම්බීම හැකිලිම සියුම් වුණා. දැන් මම භාවනාවේ පැයක් නිරත වෙලා හිටියා. දැන් අද උදේ මම එහෙම පිම්බීම හැකිලිම කරනකොට විනාඩි 10ක් විතර මුලදී හොඳට ඒක වෙනවා හැකිලෙනවා කියලා මුලදී පටන් ගන්නදී හොඳට දැනුණා. ඊට පස්සේ විනාඩි 15ක් විතර යනකොට ඒක යාන්තමට දැනෙන ගානට ආවා. ඊට පස්සේ මට එහෙමම ගොඩාක් වෙලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා ඊට පස්සේ මේක දැන් බලන්න දෙයක් නැති තරමයි. ඊට පස්සේ මම ආපහු සක්මන් කරා. ටිකක් සක්මන් කරලා ආපහු වාඩි වුණාම ඒතර පින්දෙන එක දැනෙනවා හැකිලෙන එක මේ නිකන් මොකද්ද ඒ කියන්නේ හරි නිකන් අවුස්සහගතයි. ඒ කියන්නේ හරි පැහැදිලි හැකිලීමක් නෙමෙයි නිකන් අර කැළඹිලා වගේ තමයි මට එහෙම දැනුනේ. එතකොට මේක මේ විදියටම කරගෙන යන්නද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව්. මේ කියන්නේ පිම්බි පැකිලිම ඔය යන විස්තර කරපු විදිහ හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපේ මුලදී හොඳට ගොරෝසුවට පිම්බිම හැකිලිම දැනුණාට එන්න ඒක සියුම් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අන්න නොදැනී යනවා. ඒක ඒ නොදැනී යන්න ගත වෙන කාලයත් එන්න අඩු වෙනවා. මුලදී පැය විනාඩි 45ක් ගියා. ඊට පස්සේ විනාඩි පැය භාගෙන් එනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න විනාඩි 15න් ඔන්න සමතේකටපත් වෙනවා. සමනය වෙනවා. ඉතින් ඒ සමනය වෙච්ච தත්ත්වය තුළ තව පොඩ්ඩක් ඉඳ බලන්න. එතකොට ඔන්න ආයි කයේ යම් තැනක දැන් පිම්බීම හැකිලීමම වෙන්න ඕනේ නැහැ. කයේ දැන් ඕනම තැනක පුංචි හෝ අපිටම මේ නලියන ගතියක්, තද වෙන ගතියක්, හිර වෙන ගතියක්, ස්පර්ශ වෙන ගතියක්, නැත්නම් කම්පන වෙන ගතියක්, සැල වෙන ගතියක් මේ ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ හැම එකකම අවස්ථාව දෙන්න. පිම්බීම හැකිලිම අපි පාවිච්චි කරේ අර ඒ සියල්ල බැලීම සඳහා වමනා කරන මනසේ ඒකාග්‍රතාවය සතිය දියුණු කරගන්නයි. ඒක සකස් වුණාට පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ අර කයේ ඕනම තැනක් අපිට වළංගුයි. එක තැනක් කියලා නෑ. අපි බොහොම යොහුසුලුව ඒ මතුවෙන තැනට අවධානය යොමු කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ හැබැයි මේ අතරේ මගේ හිත පිට යන එකක් වුණා. සැරෙන් සැරේට සමහර වෙලාවට හිත පිට යනවා. ආපහු මම ඒ ගිය බව දැනගෙන ආපහු මෙතෙන්ට එනවා. හැබැයි මට වෙන තැනක කිසිම දෙයක් දැනුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර පිම්බීම හැකිලිම නිකන් නොදැනී ගියාට වෙන තැන් වලින් මොකක් මතුවීමක් එහෙම මොකක්වත් එහෙම දෙයක් නම් උනේ නැහැ. හරි. ඔතන ඒතර නොදැනීම යනකොට බලන්න දෙයක් නැති හින්දා තමයි මම අර සක්මන් කරේ. මේ එහෙම කරාට කමක් නැද්ද? එහෙම වෙලාවට සක්මන් කරන්නද? නෑ සක්මන් ඒක පාට සක්මන්ට යන්න එපා. පිම්බීම හැකිලිම සමනය වෙන්න කලින් ඕනනම් අර කය වදින තැන් එහෙම තියෙන්නේ. ඒ තැනුත් පොඩ්ඩක් බලන්න.
දැන් ගාක් පිම්බීම හැකිලිම සියුම්ම වේගෙන ගිහිල්ලා නොදැනීම ගියොත් අර කය සම්පූර්ණයෙන්ම නොදැනීම ගිහිල්ලා නිකන් අර පාවෙනවා වගේ බොහොම නිකන් සහැල්ලුම් මට්ටමට යනවා. එතකොට අපිට අරමුණක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ටිකක් ගොරෝසු මට්ටමකදී කයේ මොනවද තව දැනෙන්නේ කියලා දැනෙන අරමුණු කීපයක් අල්ලගෙන තව ටිකක් ඒකෙන් යම් මේ ප්‍රඥාවට නුවණ දියුණු කරගන්න පෝෂණයක් ලබා ගන්න එක නුවණට හොරි. ඒක සුදුසුයි. හිතන්න අත් දෙක දැන් තියන් ඉන්නවා. වාඩි වෙලා ඉන්නකොට දැනෙන එහෙම ඒ වගේ පුළුවන්. ඒව තමයි මාත් කියන්නේ. ඔව්. දැන් අත් දෙක තියන් ඉන්නකොට එක අතක උෂ්ණය අනිත් අතට දැනෙනවා. නැත්තම් ඒ එක අතක බර අනිත් අතට දැනෙනවා. පාද දෙක නැමිලා තියෙනකොට පොළවේ වදිනකොට ඒ දැනෙන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ නැත්තම් ඇඳුම් වල ස්පර්ශ වෙන තැන් තියෙනවා. දැන් ඒ තැන් අවධානයට යොමු කරන්න. අපි යතන පිම්බීම හැකිරීමෙන් හිතේ ඒකාග්‍රතාවය හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ගාද්දුර යන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් අර වගේ තැන් වලටත් හිත හොඳට යොමු කරලා බලනවා. ඉතින් එහෙම බලන්න සමහරට ඒකත් ඔන්න නැතිලා යනවා. ඊට පස්සේ සමහරට ඔන්න ආයෙත් හිත එහෙම යන්න ගන්නවා නම් දැන් ඒ කියන්නේ හිත පැත්තට බලන්න ගන්න පුළුවන්. මොකද අරමුණ කායික පැත්තෙන් අරමුණ සියුම් වුණාම ඉන්න තැනක් යාර නැති නිසා ඔන්න ආ හිතේ සංඥා ඉන්න පුළුවන්. හිතේ පරණ දේවල් මතක් වෙන්න පුළුවන්. ආය අනාගතයට යන්න පුළුවන්. ඒතර අන්න ඒ ටික බලන්නත් පුළුවන්. චිත්තානුපස්සනාවට හිමීට මෙතනින් පාර හැදෙන්නත් පුළුවන්. ඒක බැලුවයි කියලාත් වැරද්දක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ පිම්බීම හැකිලිම දෙකම සියුම් වෙන්නේ නැහැ. පිම්බෙන එක දැනුණා හැකිලෙන එක තමයි අර මේක හොයාගන්න බැරි තත්ත්වයට ආවේ. එහෙනම් පිම්බී ඒක තව ටිකක් ඉන්න. ඒ මතුවෙන දැන් ඔතන ඇත්තටම නම් කරන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. හොඳට සියුම් වෙන්න තනි පිම්බීමක් නෙමෙයි සමහරට පිම්බීම් කීපයක් වගේ දැනෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේමයි හැකිලිම නොදැනී ගියා කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපේ පිම්බීමේදී කොහොමද ඒක පටන් ගන්නේ? කොහොමද මේකේ කොච්චර කල් මේක තියනවද? කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ? කොහොමද මේක නැති වෙලා යන්නේ? කියලා මේ හැම මතුවෙන පිම්බීමකම ඒ ලක්ෂණ ටික මතු කරගන්න හදන්න. උත්සාහන්ත වෙන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ලැබිච්ච ලිඛිත ප්‍රශ්න දෙකකුත් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා චම්පිකා පිරිවර්ධන මහත්මියට අවස්ථාව දීලා. හොඳයි. චම්පිකා අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. ඔකේ. මගේ කමඨාන් වාර්තාව මගේ කමඨාන් හත්වෙනි වාර්තාව ලෙස දැන් ඉදිරිපත් වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ මට මේ දුන්නු උපදේශය තමයි සම්පජානේ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට ඒක ටිකක් විස්තර කරොත් හොඳයි. මේ බලක් වගේ තමයි මම ඉන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේදී මගෙන් හිතට වචන තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මට නෑ කියලා. ඇත්තටම මට තේරෙන්නේ හරිම තද ස්වභාවයකින් මම පුදුම ශක්තියක් මගේ ශරීරය තුළ මට තේරෙනවා හරිම ශක්තිමත් වෙලා ඉන්නවා. හොඳටම මට ඒක ගොඩක් ඒ ශක්තිමත් භාවය ගොඩක් දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මට වෙන කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. මම සක්මන ගැන හොඳට දැනුවත් ඒ ගැන පාදයන් තියෙන ගැන ඒ වගේම හොඳට දැනුවත්කම තියෙනවා. සිගුර ගැන දැනුවත් මම. මට ඒ අර ස්වාමීන් වහන්සේ මුකුත් මේ එන්නේ මම ඇවිදින් ඔව් දැන් ඔතන වෙලා තියෙන්නේ අපි දැන් ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වට අවධානය යොමු කරාම සමහරවිට ඒ ඉරියව්ව හරහා විශේෂයෙන් පටවි ධාතුවට අවධානය යොමු වෙනවා. එතකොට දැන් තද ගතියකට නිකන් ගලක් වගේ වෙලා නැත්නම් බොහොම නිකන් තාප්පයක් තිබ්බා වගේ නැත්නම් නිකන් කන්දක් තිබ්බා වගේ හරියම ස්ථාවර බවක් තමයි එතන දැනෙන්නේ. නමුත් අපි කමඨහන් වලදී ටිකක් පහසුයි ඒක වෙනුවට අර වායෝ ධාතුවට අවධානය යොමු කරනවා. දැන් පිම්බීම හැකිලිම වගේ කර්මස්ථානවලදී ඒ චලනයට තමයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. ආස්වාස් ප්‍රස්වාසයේ කර්මස්ථානයේදී අපි ඒ චලනයටයි අවධානය යොමු කරන්නේ. ඒක අපේ සතිය දිනු කරගන්න පහසු කර්මස්ථානයක්. ඒ නිසා එක්කෝ ඔය පිම්බීම දැන් ඔය වාඩි වුණාට පස්සේ ඒ ඉරියව්වෙන් දැන් ගන්න පිම්බෙන හැකිලෙන ඒ චලනයට අවධානය යොමු කරන්න. එහෙම නැත්නම් ආනාපානෙට දාන්නත් පුළුවන්. ඔව් එහෙම නැත්නම් ආනාපානෙට දාන්නත් පුළුවන්. අර ඉරියව්වේ දිගට ඉන්නේ නැතුව ඔය චලනයේ පැත්තට අවධානය යොමු කරන්නයි තියෙන්නේ.
ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අද මාකට දැන් කමඨාන් වාර්තා පිටපත් කරේ ස්වාමීන් වහන්සේ අද කරපු මේ සක්මන සහ පරයන්ක ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මම ගොඩාක් වෙලා මේ පරයන්ක ඉන්නකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මට කිසිම දෙයක් කොහොමද ගවේලාවක් යනකොට දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් අද නම් මට නියාන්තම් තමයි හුස්ම ආරෝමය දැනුනේ. හැබැයි මට එකපාරට මේ දැනුණා මං එකක් දකුණු අත ගොඩාක් හද කරලා තිබුණා. මම දන්නේ මොකද කියලා. වම් අත් දෙක එකට තිබුණේ වම් අත උඩ දකුණු අත තිබුණේ වම් අතින් මං ඇඟිලි අතරින් දකුණු අත සෑහෙන හද කරලා තිබුණේ. ඒක මට අතේ වේදනාවක් ආපු නිසා මම නැවත ඇස්සරලා ආයි භාවනා කරන්න පටන් ගත්තා ස්වාමීන් වහන්සේ. මට මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. මට දැන් මම එතන නැවතිලා කියන එක තමයි මට තේරෙන්නේ. ඒක තමයි සත්‍යමත් වෙන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. නෑ ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය තද ගතියට අවධානය යොමු කරන වෙනකොට චලන පැත්තට මූලිකත්වය දෙන්න. වාඩි වෙච්ච ගමන්ම චලනයකින් පටන් ගන්න. චලනයකින් පටන් ගන්න. අපි අර චලනය අමතක කරලා අපි එකපාරටම ඔය තද ගති වලට ඒ හිර වෙච්ච ස්වභාවයට අවධානය යොමු කරන්න ගියොත් අපේ හිත ඒ පැත්තෙම යන්න හදනවා. එතකොට නිකන් අපි මග ගිහිල්ලා හිර වෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් ගොඩ ගන්න අමාරුයි. එතකොට ඉතින් නැගිටලා ආයි සක්මනකට යන්න තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා පටන් ගත දැනෙනදීම අපි පුළුවන් නම් ඔය පිම්බීම හැකිලිම වගේ චලනයේ පැත්තකට යොමු වුණොත් ඒක පහසුවක් තියෙනවා ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව බැලුවාම. ඒක සම්මාස දැන් තේරෙනවා සම්මාස කරලා බලන්න සම්මාස සිදු වේවා සම්මාස. හොඳයි දරුවන් සරණයි. දරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මාව ඇවිල්ලා තියෙන ලිඛිත ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නම්. හරි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ කාලක සිට භාවනාවේ යෙදෙන ඉතා වැඩිහිටි යෝගිනියක් වී. පරයන්ක භාවනාව. පළමුවෙන්ම තුරුණුවන් වැද ගුරුවරු සමා කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරහත් ගුණය මෙනෙහි කරමි. ඊළඟට කයේ හැපෙන තැන් බලමින් සිටින විට උදරයේ පිම්බීම හැකිලීමට සිත යොමු වේ. ටික වේලාවකින් එයද නොදැනී ගොස් සිත සමාධි වේ. කලාතුරකින් සිටිවි එයි. ඒවාට ඇලීමක් හෝ ගැටීමක් නැත. මෙසේ පැයක කාලයක් ඉතා නිසල්මනේ සිටි. නින්දක් ආවොත් ඒ බව දැන නැවතත් පිම්බීම හැකිලීම බලමි. මේ කාලය තුල සිත පිරිසුදු වෙන් තිබූ බව වැටහේ. මෙය සමත භාවනාවද කියා සිටේ. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ මෙය විපස්සනාවට හරවගන්නේ කෙසේද? ඉතා යටහත් පහත් සිටින ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. මාගේ කමඨහන නිරෝධ කර දෙනසේක්වා. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී බව හා මේ ආත්ම භාවයේදීම හොඳයි සක්මන අවබෝධ වේවායි පතමි. එවන් සරණයි. සක්මන ගැන ඕකේ නැද්ද මොකක්වත්? දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන ඉවර නැහැ. එතකොට පරයන්කේ ආනාපාන සතිය නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් පිම්බීම හැකිලිම. හරි. පිම්බීම හැකිලිමේ ගිහිල්ලා මොකද්ද වෙනවා කියලා කියන්නේ? සිත පිරිසිදුයි කියලා කියනවා. නින්දකට වැටෙනවලු ඒ බව දන්නවලු. ඒ තාපව පිම්බීම හැකිලීමට එනවලු. කලාතුරකින් සිතුවිලි එනවට ඒවට ඇලීමක් ගැනීමක් නැහැලු. ඔව්. ඉතින් ටිකක් සතිය පැත්ත තමයි තව ඉස්සරහට ගන්න තියෙන්නේ. මොකද හිතේ දැන් අපි අර ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වේම ওই දේ කරනකොට සමාධියට නැඹුරු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒක සමාධියට බර වීම නිසා අන්තිමට තීන මිද්දට වැටෙනවා. එතකොට නින්දට බර වෙනවා. ඒ නිසා ඔතෙන්දී දැන් ආයේ අරමුණු හොඳට විග්‍රහ කිරීම, සෙවීම, ධම්මවිචය පැත්ත තමයි ඉස්සරහට ගන්න තියෙන්නේ. ඒක ගන්න පහසුයි සක්මනේදී. ඒ නිසා සක්මන ටිකක් වැඩිපුර කරන්න. සක්මනේදී දැනෙන දේවල් කොහොම පිරිසුදුව දැක ගන්න නැත්නම් ඒවා වෙන් වශයෙන් හඳුනා ගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. තද ගතියක්, රළු ගතියක්, කුණුසුමක්, සිසිලසක් ඒ වගේ මේවා බොහොම වෙන් වශයෙන් දැක ගන්න උත්සාහන්ත වීම තුල අන්න ධම්මවිචේ පැත්තට අපේ හිත ටිකක් නැඹුරු වෙනවා. එතකොට අර නිදිබර ගතිය අඩු වෙලා ඒ හිතේ පැහැදිලි ගතිය වැඩි වෙලා නැත්නම් දෙයක් දිහා සියුම්ව බලන්න පුළුවන් ශක්තිය වැඩි වෙලා ඒ ඇති වෙන කුසලතාවය නැත්නම් ඒ දියුණු වෙන හැකියාව අපිට අරන් එන්න පුළුවන් ආයි පර්යංකයට. එතකොට අන්න මේ පිම්බීම හැකිලීමටත් ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ පිම්බීම හැකිලීම තව පිරිසුදු දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි අර නින්දට වැටෙන්නේ නැතුව මේ පිම්බීම හැකිලීම සම්මනය වුණාමත් හොඳට අවධානයෙන් නැත්නම් අවදියෙන් ඉන්න පුළුවන්කම හැදිලා එනවා. ඒ නිසා සක්මනෙන් තමයි දැන් ඕක ටිකක් සකස් කරගන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ
ස්වාමීන් වහන්සේ ඊයේ දේශනා කළ ශුෂ්ක විදර්ශනාව තව ටිකක් පැහැදිලි කර දෙනමින් ඉල්ලා සිටිමි. ඔව් දැන් ශුෂ්ක විදර්ශනාව කියලා දැන් ඇතම් කෙනෙක් උත්සාහන්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිත ඒ තරම්ම සමාධිමත් කිරීමක් මොකක්වත්ම කරන්නේ නැතුව දැන් ඔය මහාසි ක්‍රමයේ එහෙමත් පෙන්නනවා පටන් ගන්න තැන ඉඳන්ම මෙනෙහි කිරීමක් කරහා යන්නේ. පේනවා දකින්නවා ඒ විදිහට අර නැත්තම් ඔන්න වතුර එකක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඒක පේනවා අල්ලනවා ගේනවා දැනෙනවා බොනවා විදිහට අර දිගින් දිගටම පටන් ගත්ත මෙනෙහි කිරීමක් පාවිච්චි කරමින් හිත වෙන අකුසලයකට යන්නේ නැතුව මේ වර්තමාන මොහොතේ නිරන්තරයෙන්ම මෙනෙහි කිරීම හරහා দমনය කරන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. ඒකේ කාලයක් ඉතින් කළොත් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට දේවල් මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ ඒ චලන රාශියක් නැත්නම් ඒ කම්පන රාශියක් ඔය අපි කතා කරපු ධාතු මනසිකාරයේ එන මට්ටම් වලට ඒ හරහා එන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට අපි අර ආනාපානයේ වගේ ඔය මේ අපි හිතමු අපි සාමාන්‍යයෙන් ආනාපාන සතියෙන් වඩනවා නම් එතෙන්දී අපි යනවන්නේ නිකන් මුලින් ආශ්වාසය ප්‍රශ්වාසය වශයෙන් වෙන් කර ගන්නවා. නැත්නම් දිග කොට වශයෙන් හඳුන ගන්නවා. ඔය වගේ මට්ටම් වලදී ඒකාතකින් අපේ හිත සමතේ පැත්තෙන් දියුණු වෙනවා. එහෙමවත් දෙයක් කරන්නේ නැතුව අර වගේ මෙනෙහි කිරීමම පදනම් කරගෙන දෙකට භාවනාව කරගෙන යනකොට ඒකේ අර ශනික සමාධියමයි මුලින් ඉඳන්ම තියෙන්නේ. ශනික සමාධියම පදනම් කරගෙන දිගට යනකොටත් අපි તો පස්සේ ඔන්න මෙනෙහි කටින් නැත්නම් වචනයෙන් මෙනෙහි කිරීම නතර කරා. ඒත් හැබැයි මේ හැම මොහොතක්ම එතන දැන එතන දැක යනවා. එතනොත් අන්න විපස්සනා වැඩිලා මේවැය තියෙන අනිත්‍ය ලක්ෂණය තේරුම් ගිහිල්ලා අන්තිමට හිත උපේක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්නේ උපේක්ෂාවටත් කෙනෙක් ඇලෙනවා කියන එක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. අද දැන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඇහුවාම මේ අතීත දේවල් හෝ අනාගත දේවල් හෝ වර්තමාන දේවල් හෝ එක එකක්වත් අල්ලන්නේ නැතුව එතන උපේක්ෂා කරමින් යන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම පරිනිවන් පානවාද නැත්නම් නිවන් දකින්නවාද? බුදුහාමුදුරුවෝ දෙපැත්තටයි උත්තර දෙන්නේ. ඒකාන්ත වශයෙන් කියන්නේ ඇතම් කෙනෙක් පිරිනිවන් පානවා, ඇතම් කෙනෙක් පිරිනිවන් පාන්නේ නැහැ. නැත්නම් නිවන් මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මෙලෝ වශයෙන්ම සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒකට තමයි උත්තරයක් වශයෙන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහුවාම ඇයි එහෙම කියලා එයා අර හම්බ වෙන උපේක්ෂාවට ඇලෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එහෙම උපේක්ෂාවට ඇලුනා නම් එතකොට අන්නේ ඒ උපේක්ෂාවට ඇලීම නිසා එයා පූර්ණ වශයෙන් නිවීමක් අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ කියලා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. හොඳයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔය ප්‍රශ්නේ ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කෙනෙක් අහුවා ශුෂ්ක විදර්ශන හා සම්බන්ධ විතරක් දේශනාවක් තියෙනවා කියලා ඔබ වහන්සේ. අනේ එහෙම එකක් නැහැ. ඒක විතරක් කතා කරපු දේශනාවක් නැහැ. ඇත්තටම අපි දැන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ එහෙම සූත්‍රයක් කියලාත් එහෙම ගන්න නැහැ ඇත්තටම. දැන් ඔය ආනාපාන සතිය නැත්තම් වෙනත් සතිපට්ඨානේන අනිකුත් ඔය ඉරියාපත ඒ වගේ දේවල් ගැන නම් ඍජුවම සඳහනක් වෙනවා. නමුත් අර පටන් ගත්ත මොහොතේ ඉඳන්ම මෙනෙහි කිරීමක් සහිතව යනවා කියන එක ඇත්තටම මේ මහසි සයඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි ඒකට මෙනෙහි කිරීමත් එහෙම එකතු කළා. දකින්න දේ ඇහෙන දේ හැම තැනම මේ මොහොතකම මෙනෙහි කරමින් යන ඒ ක්‍රමය මතු කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට විශේෂ දේශනයක් නම් එහෙම එකක් නැහැ. තවත් chat එකේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ දානයක් ඉන්නේ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? යන්න පැහැදිලි කර දෙනමින් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි. දැන් ධානයක් අපි වඩනවා කියලා මුලින් අපිට ඒ තරම් අපි තමු ධානයක් වඩද්දි ඒකත් ඉස්සලා කතා කරොත් ඔන්න මුලින්ම හිත ඒකාග්‍ර වෙලා අපි තමු හොඳට ඒ නිමිත්තට බැස ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි ඔය කියනවා පටිභාග නිමිත්ත කියලා. ඒකට බැස ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඒක తాවකාලිකයි. ඔන්න විනාඩියෙන් දෙකක් එළියට එනවා. දැන් නැවත ප්‍රගුණ කරන්න විනාඩි 5ක් ඉන්න පුළුවන්. විනාඩි 10ක් ඉන්න පුළුවන්. 30ක් ඉන්න පුළුවන්. 5ක් ඉන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් දැහැනක ඒ අර්පණා සමාධියක යාට ඔන්න 5ක් විතර හොඳට සුවසේ ඉන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒක දිගට වඩනවා කියලා හිතමු. අපි ඒතර කියන ඔන්න වශී කරනවා. හොඳට ඒක අදිෂ්ඨාන කරලා යන්න හදනවා. 5ක් ඉන්න හදනවා. 5 දෙකක් ඉන්න හදනවා. ඉතින් බහුලීකృత කරමින් යනවා. දැන් ඔයොම යන්න හිත ඒ සමාධියෙන් ප්‍රබල වෙන්න ගන්නවා. දැන් හිතේ කෙලෙස් යටපත් වෙනවා. හිතට දැන් රාගයක් එන්නෙම නැහැ. හිතට දැන් ද්වේෂයක් එන්නෙම නැහැ.
හැබැයි ඒ එන්නේ නැත්තේ කෙලස් ප්‍රහාණය වීම නිසා නෙමෙයි. අර සමාධියේ තියෙන බරපතලකම නිසා, සමාධියේ තියෙන ශක්තිය නිසා. ඒක විපස්සනා මොහුනුවරකින් ගත්තොත් අවාසි සහගතයි. මොකද මෙයා මේ අධිතක්සේරුවකටත් යන්න පුළුවන්. දැන් මේ රහත් වෙලාය නැත්නම් අනාගාමී වෙලාය කියලා අධිතක්සේරුවකටවත් යන්න පුළුවන්. මොකද අර සමාධියේ තියෙන ප්‍රබල බව නිසා රාගයක් එන්නෙම නැහැ. ද්වේෂයක් එන්නෙම නැහැ. ඒ නිසා දැන් අපිට කරන්න වෙන්නේ මෙයාට යථා ස්වභාවය යාගේ හිතේ යථා ස්වභාවය පෙන්වන්න නම් ධානය දුර්වල කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි ධානය පිරිහෙනවා කියලා කියන්නේ. නැත්නම් ධානය දුර්වල වෙනවා කියන්නේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. එක්කොදින් ධානයට යන්නේ නැතුව ඉන්නවා. සමාධි වඩන්න නැතුව ඉන්නවා. ඉඳගෙන භාවනා කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් දවසක් දෙකක් යනකොට නැත්නම් සතියක් හමාරක් යනකොට අර ධානයේ තිබිච්ච ශක්තිය දුර්වල වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔන්න ආයෙත් හිතට රාගය එනවා. දැන් ඔන්න ආයෙත් හිතට ද්වේෂය එනවා. ඒක බුද්ධ කාලෙදී වෙලා තියෙනවා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලා හොඳට ධ්‍යාන ප්‍රගුණ කළා කටයුතු කරලා තියෙනවා. හැබැයි යම් යම් රෝගාතුර ස්වභාවයන් හින්දා සම්පූර්ණයෙන් මොන්න පිරිහිලා. ඊට පස්සේ උන්න හරියට හිතට පශ්චාත්තාප වෙනවා මේක නැති වුණානේ අරකද මේකනේ කියලා. මොකද ඉතින් අර ආයි හිතට කෙලෙස් ඇවිල්ලා. ඒ නිසා ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට ආයි ඔන්න පැමිණිල්ලක් යොමු කරනවා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මාව බලන්න වඩින්න මේ මම ඔක්කොම මේ දැහැන් ටික පිරිහුණා කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා කියන්නේ මේ දැහැන නෙමෙයි මේ මගේ ශාසනයේ අවසානය. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළියමක් දේශනා කරන්නේ. හොඳයි. දැන් මහේෂට අවස්ථාව තියෙනවා මෛත්‍රී කාණ්ඩ කරන ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. මේ මම මේ ප්‍රශ්නේ මේ කිප දවසක් අහන්න කියලා ඉඳන් හිටියා. දැන් අපි මේක ජෙනරල් ප්‍රශ්නයක්. මේ අපි දැන් work life balance කියලා එකක් තියෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි දැන් වැඩ කරන ජීවිතයයි පෞද්ගලික ජීවිතයයි බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ කියන කන්සෙප්ට් එක මේ හරියට තියෙන දෙයක්. ඒක හොඳට බැලන්ස් කරගන්න අය තමයි සාර්ථක මිනිස්සු කියලා මේ අපිට දැන් මේ ඩිජිටල් වර්ල්ඩ් එකේ කියන්නේ. දැන් මම මේ දැන් මෙඩිටේෂන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගත්තට පස්සේ තේරුම් ගත්තා මේ දැන් ඒ කන්සෙප්ට් එක පාවිච්චි කර හිටපු ඉඳන් දැන් මේක මේ ලෞකික ලෝකෝත්තර බැලන්ස් එකක් මට මගේ වචන වලින් මට හිතන විදිහ ලෞකික ජීවිතය ලෝකෝත්තර ජීවිතයයි මේ බැලන්ස් කරගන්න දෙයක් තමයි දැන් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මෙඩිටේෂන් කරනකොට ගොඩක් සිල් පන්සිල් පුළුවන් තරම් කොරටම රකින්න ඒ වගේ හිතහා ගිය සීලක් රකින්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් කරනකොට ඉතින් දැන් ඔය ඒ වුණාට දැන් වැඩ කරන තැන එතකොට මේ පෞල් ජීවිතයේ එක ඔය අපේ තුමුකින් පාටිද අරවද මේවද ඉතින් කියනවනේ ඒවට ඉතින් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ. ඒ වුණාට මේ දැන් ඒවා රඟපාන්න වෙලා තියෙනවනේ. මොකද මේ දැන් පෞලේ අනිත් සමාජිකයෝ එක්ක මම දුවන්නේ නැහැ. මේ පැත්තකට වෙලා ඉන්න බැරි හින්දා ඉතින් දැන් ඉන්න ආශ්‍රය කරපු යාළු මිත්‍රයෝ නෑදෑයෝ යන්නේ ලෝකෙත් එක්කනේ. ඉතින් අනිත් පැත්තට යන බව පෙන්වන්නත් බැහැනේ. ඒ හින්දා මොකක් try කරනවා මේ ඇඟි දැන් මේක මේ බැලන්ස් කරන්න. එතකොට ඉතින් සමහර වෙලාවට හිතෙනවා මේ කියන්නේ ආතෛරයක් වෙනවා මේක මේ කිසිම වීර්යයක් නේද ආන්න ඕනේ. ඉතින් ආපහු දැන් සම්මාන්තලගේ ධර්මය අහුවමයි මෙඩිටේෂන් වලට වාඩි වුණාම ඒ හිත හැදෙනවා නෑ මේක තමයි මගේ පාත් එක. මේක තමයි මගේ අල්ටිමේට් ගෝල් එක. මගේ මේ ජීවිත කාලේ මම කොහොම හරි මේ යම් දෙයක් කරගන්න ඕනි කියන අදිෂ්ඨානය අපෝ මතක් කරගන්නවා. ඉතින් මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ එකම හිතන එක හරියද? ඔව් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට උතන අර එකක් තමයි මේ ජීවිත දෙක බැලන්ස් කිරීම කියන්නේ. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. මොකද ඉතින් ඒක ඉතින් දැන් අපි ගිහි ජීවිතේ වුණත් එහෙමයි පැවිදි ජීවිතේ වුණත් ඉතින් සමහරවිට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ලෝකෝත්තර ජීවිතයට බර වෙලා ඉන්නේ කියලා. නමුත් දැන් ඒකෙත් යම් සමබරතාවයක් කරන්න වෙනවා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ බණ ටිකක් කියන එකක්, සේනාසනයක කටයුතු ටිකක් කරන එකක්, පත්පිළිවෙත් කරන එකක්. ඉතින් මේ ඔක්කොම අන්තර්ගතයි මේ පැවිදි ජීවිතයට පවා. ඒ නිසා මේ ඔක්කොම පොඩ අපේ ඒ කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික ගමනට යොමු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි පොඩ්ඩක් හොයාගන්න තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු
කෙනෙක් සම්පූර්ණයෙන්ම සියල්ලෙම බැහැර වෙලා පැය 15ක් 16ක් භාවනා කර කර ඉන්න ගියොත් ඒකෙත් යම් පමණක අසමබරතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ ඒ වෙනුවට අපි මුලදී ඇත්තටම වැඩි කාලයක් භාවනා කරන්න අවශ්‍යයි. නමුත් පොඩ අර තමන්ගේ හිතේ සතිය සමාධිය දියුණු වෙගෙන එනකොට දැන් තමන්ට ක්‍රම සහ විදි අහු වෙනවා. නීවරණ පොඩ යටපත් වෙනවා. ඒකට කලින් තරම් පැය ගණන් භාවනා කරන්න අවශ්‍ය නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ අන්න තමන් දන්නවා ක්‍රම සහ විදි පාවිච්චි කරලා කොහොමද හිත සමාධිමත් කරන්නේ? කොහොමද හිත ඒකාග්‍ර කරන්නේ? කොහොමද සතිය පිහිටවන්නේ කියලා අන්න තමන්ටම ක්‍රම අහු වෙලා. ඊට පස්සේ අන්න අපිට අන්න දැන් එයාට පුළුවන් උදේ පැයක් කරනවා නැත්නම් හවස පැයක් කරනවා ඔන්න වගේ අර එයා දැන් දක්ෂ වෙලා. ඊට පස්සේ එදිනදා කටයුතුත් දැන් මේක එකතු කරනවා. එයා පුළුවන් තරම් සතිය මෙහෙලා එදිනදා කටයුතු වලදී නිරත වෙනවා. දැන් එතකොට අර භාවනාව ජීවිතයෙන් බවට පත් වෙලා. ඉතින් එතකොට ඔය වගේ මට්ටමකදී තමයි අර මං ඊයේ මතක් කළා වගේ අපිට මේ අනුන්ගෙනුත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න තියෙනවා. කොහොමද මේ අනිත් අයත් එක්ක කටයුතු කරද්දී හිතේ නොනුස්නා ගති පහළ වෙන්නේ? අනිත් අයත් එක්ක කටයුතු කරද්දී මගේ වචනේ නොසලකා හැරියම මගේ හිතට නිකන් එක්ක හිත රිදෙන්නේ කොහොමද? ආයෙත් හිත නිකන් වැටෙන්නේ කොහොමද? ඔය වගේ අපේම හිතේ කෙලෙස් දැක ගන්න ඒ අනිත් අයගේ ක්‍රියාකලාපයන් මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ අය දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඒකේ ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවා. එමයි සායනාස් ගොඩක් ඕකේ මට ඇත්තටම මේක වෙරිෆයි කරගන්න මට මොකක් මොනවා වෙලා තිබ්බා. අර මුලදී තමන් හොයාගන්න පොඩ්ඩක් හොයාගන්න හැංගිලා වැඩේ කරගන්න. හැබැයි පස්සේ හිමීට අනිත් අය ඇත්තටම වොමනයි මේ අපේ කෙලෙස් හඳුනා ගන්න. නැත්තම් ඉතින් කෙලෙස් හඳුනා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. එමයි සායනාස් දැන් උගක් දැන් ටිකට් කළා දැනුවත් වෙනවා මොකක් හරි දැන් කවුරු හරි දෙයක් සරින් කියනකොට හරි එක්ක දැන් වැඩ කරන තැන උනත් මොකක් හරි කරන්න බැරි වැඩක් කියනකොට තේරුම් යනවා දැන් මේක මේ මගේ ප්‍රැක්ටිස් එකට ගේම්ස් එකකින් කොහොම හරි ඒකට ක්‍රම සහ විදි යොදා ගන්නවා ඒක මගහරින් මේ වැඩේ තියෙන්නේ මේ වැඩ කරන තැන අය නම් ඒක දන්නේ නැහැ මේ අපේ ලංකාවේ ජනතාව ටිකක් දන්නේ ඉඳලා මේ ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ වඩිනවා මේ මෙඩිටේෂන් එකක් අල්ලගෙන මේ කරන වැඩක් කියලා ඉතින් ඒ වෙලාවට ඒක ඇහුණාම මේ තාම ඉතින් අර ගොඩක් දියුණු වෙලා නැති ඉඳලා අර අවංකවම මේ ධර්මය ගැන ඇයි මෙච්චර කෙලසන්නේ කියලා නිකන් දුකක් වගේ එනවා ඉතින් ඊට පස්සේ ආපහු හිතනවා මේ දුකත් මේ නීවරණයක් නේද දැන් මට ආවේ කියලාත් ඒක හිතනවා ඒ වෙලාවට ඒ අතරතුරේ අර ඒම බැනපු මිනිස්සයා ගැන අවංකවම මේ අනුකම්පාවක් තියෙනවා. පවක් පුරවගත්ත නේද මං හින්දා කියලා. ඔව් ඒකත් ඇත්ත. ඊට පස්සේ හිතනවා නෑ ඉතින් ඒකට මට කරන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් යා ඒක එහෙම හිතපු එක යාගේ වැඩක් නේ මට අදාළ නැති වැඩක් කියලා අපහු ඒක මම හරව ගන්නවා ඉන්නේ. ඔව් මම හිතන්නේ කළා තියෙන දේ හරි. ඒ කියන්නේ අපිට ඉතින් අනිත් අයව හදන්න බෑ. අනිත් අය ඉතින් අපි කරන වැඩේ සමාලාවට අවඥාවට පාත්‍ර කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ මේකේ ගැඹුරක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිව දකින්න සමාලා නියන් හරි නෝන්ජල් පිරිසක් වශයෙන් අපි ප්‍රතික්‍රියා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අර මේකේ යම් පැති තියෙනවා ඉතින්. හැබැයි ඉතින් මේකේ හරි ගැඹුරකුත් තියෙනවා. මොකද මේ ප්‍රතික්‍රියා කරන්න නොයන්නේ මේ බැරි කමකට, නෝන්ජල් කමකට, බියගුළු ගමකටත් නෙමෙයි. මෙතන තියෙන අපි ඒ ආදීනව තේරුම් ගැනීම නිසා. හිත ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ආරක්ෂා කරගන්න මූලිකත්වය දෙන නිසා. ඒ නිසා මම හිතනවා යන විදිය හොඳයි කියලා. පොඩ්ඩක් ඉතින් අර ඉවසීමෙන් යන්න වෙනවා ඉතින්. කොහොමත් ඉතින් අපිට දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් ධර්මයේ පැත්තෙන් කෙලින්ම දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආශ්‍රවයන් ඡය කරන ක්‍රම 7ක් දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් එක ක්‍රමයක් තමයි දැන් ඒක එනවා දසනා පහතබ්බා, සංවරා පහතබ්බා, පටිසේවනා පහතබ්බා ඔය විදිහට ඉතින් එක ක්‍රම විස්තර කළා. එකක් තමයි මේ මොකද්ද මේ ඉවසීමෙන් ප්‍රහාණය කිරීම කියන එක. ඉවසීම අපි මෙතෙන්දී යොදන්න වෙනවා. දැන් ඒ ඉවසන කොටසට ඇතුළත් කරලා තිනවා ඔය අපි තුමු බඩගිනිද නිකන් වතුර තිබහද ඒ වගේ මේ සරල දේවලුත් ඊටත් එහා ගිහිල්ලා මදුරුවෙක් කනකොට මැස්සෙක් වහනකොට වැස්සක් වහිනකොට ඉන් එහා ගිහිල්ලා අනිත් කෙනෙක්ගේ මේ බොහොම කර්ණ කටුක බොහොම හිත මේ පපුව පලාගෙන යන මේ බොහොම නපුරු වචන ඇහෙනකොට ඊළඟට අපි සර්පයෝ දෂ්ට කරනකොට මේ ලෙඩ රෝග වැළඳනකොට මේ හැම අවස්ථාවකදීම අපිට තේරෙනවා දැන් මේක beyond my control කියලා. එතකොට ඉතින් ඉවසීම තමයි තියෙන්නේ.
නැත්තම් ඉතින් අපි එතෙන්ට මැදිහත් වෙන්න ගියොත් ආයෙත් ඔන්න කේන්ති යනවා. ආයෙත් ඔන්න අපි පැටලෙනවා. ඊට වඩා හොඳයි ඉවසලා එතන සමනය කරගන්න එක. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ අනේ මට තව එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේක මට නිකන් හිතට ආපු දෙයක්. දැන් අපි මේ හැමදාම මෙඩිටේෂන් උදේ හවස මෙඩිටේෂන් කළා මේ ජීවිතේ මෙහෙම ජීවන රටාවක් හදාගෙන තියෙනවනේ. මේකෙදි දැන් අර අපි පුරුදු වෙලා හිටියනේ නිකන් පැයක් විතර එක්සර්සයිස් කරන්න මේ රටේ තියෙන කතාවක් මේක කරන්නේ කියලා අපිට. ඒක කරාට කමක් නැද්ද කියලා ඒ ප්‍රශ්නේ මම අහන්න හේතුව දැන් එක්සර්සයිස් එකකට යන එක්සර්සයිස් කරන වෙලාවට මේ ඒක කායනුපසනාවක් කරගන්න. අන්න ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඒ සෙන්සේෂන්ස් හරියට දැනෙනවා. ඔව් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය හැම කායික චලනයක්ම අපිට හොඳට අපේ අවධානය දියුණු කරගෙන කරනවා නම් එතන තනිකර කායනුපසනාවක් කරත හැකියි. අනිත් එක බලන්න ඔය එක්සර්සයිස් කරලා ඉවරලා මේ මෙඩිටේට් කරන්න බලන්න. හොඳටම හිත ඒකාග්‍ර වෙනවා. දැන් එහෙම කරගෙන ගියාට කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. කිසි දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් යෝග ආහාරමේ තියෙන්නේ. ඒ වේදී හොඳට දැන් අර අපි කතා කර අනිත් ඈත් එක විනෝද වෙවි යෝග කරන්න ගියොත් අපිට ඒ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි හුදේකලාව ඒ කටයුත්ත කරනවා නම් ඒ හැම චලනයකටම කායික චලනයකටම දැනෙන දැනීමකටම ෆීලිං එකකටම අවධානය යොමු කරගෙන කරනවා නම් ඒක අපි භාවනාවකට හරව ගන්න පුළුවන්. එහෙමයි. හොඳයි. ගොඩාක් පිං ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. අපිට තව විනාඩි කිහිපයක් ගන්න පුළුවන්. එකෙනෙක් තව අතොස්සලා තියෙනවා. එහෙනම් අවස්ථාව ගන්න පුළුවන්. නමන්තා තන්ත්‍රියේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. බොහොම ස්තුතියි. හරි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ බණකදී එහෙම දෙයක් මේ අහන්නේ. සතිය සහ සම්මා සතිය කියලා කියන්නේ දෙකක්ද? මම හිතාගෙන හිටියේ මේ දෙක එකක් කියලා. මොකක් හරි මේ දෙක අතර පරතරයක් වෙනසක් තියෙනවද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් සතියේ විවිධ මට්ටම් තියෙනවා. දැන් මහත්තයා දන්නවා නම් ඔය සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මතා 37ක් පෙන්නනවා. ඒකේ සතිය 8 පොලක විතර හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ හම්බ වෙනකොට මුල් අවස්ථාවේදී තියෙන්නේ ඔය සති මාත්‍රයක්. බොහොම නිකන් දැන් හිතන්න සතෝ වාස්ස සති සතෝ පස්ස සති කියලා වගේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගන්නන තැන. දැන් තියෙන්නේ මේ හුදෙක් ඒ ආස්වාසය ගැන දැනුවත් වෙනවා. ප්‍රස්වාසය ගැන දැනුවත් වෙනවා. ඒ උතන තියෙන්නේ සති මාත්‍රයක්. their attention. නිකන් අපි බොහොම කියන්නේ පටන් ගත්ත මට්ටම විතරයි. අතීතයෙන් අනාගතයෙන් හිත මුදව ගන්න මේ සීහ පීඨව ගැනීම පමණයි. ඊට පස්සේ ඔන්න තව ඒක දියුණු වෙලා ඊට ඔන්න කායानुපස්සනා සතිය ඒකෙත් සෑහෙන මට්ටමක් ඊට පස්සේ වේදනානුපස්සනා මට්ටමක් චිත්තානුපස්සනා ධම්මානුපස්සනා. ඒක හතර අතිපට්ඨානෙදී සතිය කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් වශයෙන් සතිය වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ බල ධර්මයක් වශයෙන් සතිය. අන්න බොජ්ජංග ධර්මයක් වශයෙන් සතිය. ඊළඟට තමයි ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ සම්මා සතිය හම්බෙන්නේ. ඒ නිසා සතියේ සෑහෙන මේ වර්ධනයක් තමයි අපි ඔය කතා කරන්නේ. එක තැන පල් වෙන නැත්නම් එක මට්ටමේ තියෙන එකක් නෙමෙයි. සතියේ තියෙන එක මට්ටම්. එතකොට ඒ සම්මා සතිය එක පැත්තකින් අපිට විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඒ දකින්න පුළුවන් සතියේ යන්න පුළුවන් උපරිම මට්ටම වශයෙන්. ඉතින් අපිට ඒ උපරිම මට්ටමෙන් පටන් ගන්න බෑ. පටන් ගන්න වෙන්නේ සති මාත්‍රේ. පටන් ගන්න වෙන්නේ මේ කායික චලනයක් කායික මාකාරී ඉරියව්වක පාවිච්චි කළා මේ වර්තමානට හිත ගන්නවා කියන තැනින් තමයි අපිට පටන් ගන්න වෙන්නේ. ඒකෙන්දී අපිට එකපාරටම සම්මා සතියක් කතා කරලා මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. දැන් තවත් මේකට කියන්න පුළුවන්. දැන් අපේ සතිය නිවැරදිව දියුණු කරන කෙනෙක් ඒකට අනිවාර්යෙන් ලං කර ගන්නවා ඔය ආතාපි සම්පජානෝ කියන පැතිත්. විනය්‍ය ලෝකයේ අවිජ්ජා දෝමනසං. ඔන්න ඔය පසුබිම හරහා තමයි සතිමා කියන එක යන්නේ. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය්‍ය ලෝකයේ අවිජ්ජා දෝමනසං. එතකොට මේ අර අපි මේ දියුණු කරගෙන යන සතියේට තව පැති කීපයකින් ආරක්ෂාවක් ලැබලා දීලා තියෙනවා. එකක් තමයි මේ කෙලෙස් තවන වීරයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි මේ වැඩේ කරද්දී හිතේ ලෝභයක් පහළ වෙනවා නම් හිතේ ද්වේෂයක් පහළ වෙනවා නම් අන්න ඒවා අයින් කළා හිත ටිකක් අර මැද්දේ තියාගන්න උපේක්ෂා සහගතව තියාගන්න ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව තියාගන්න අපි යම් වෑයමක් දරන්න අවශ්‍යයි. අන්න ඒ පසුබිම තුල තමයි මේ සතිය දියුණු කරන්නේ. දැන් තවත් කෙනෙකුට පුළුවන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු කෙනෙක් සතිය දියුණු කරනවා එහෙම නෙමෙයි ඉලක්කයට වෙඩි තියන්න සතිය දියුණු කරනවා. ඉතින් එතකොට අර විනය්‍ය ලෝකයේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් එයාගේ අර ආතාපි කියන එකක් නැහැ.
එයා යන්නේ වෙන පැත්තකට. එතකොට අපිට කියන්න බෑ මේක සම්මා සතියක් කියලා. මොකද බුදුහාඳුරුව පෙන්වන සතිය තනිකරම පාවිච්චි කරන්නේ නිවැරදි පැත්තකට. දැන් ඔය වෙස්ට් එකේ කතා කරන සතියේදී අර ඕන දෙයක් ඒගොල්ලෝ මේව කරනවා. අපිටම ඉලක්කඩ වෙන්න තියෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. තව වෙන මොනවා හරි නරක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකටත් ඉතින් ඕනේ නම් සිහිය දියුණු කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතන යන්නේ අර නිවැරදි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදාගෙන නෙමෙයි. නිවැරදි ඒ ආරක්ෂාව සහිතව නෙමෙයි වෙන පැතිවලට සතිය දියුණු කිරීමක් තමයි එතන කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එහෙමත් අපිට මේක විග්‍රහ කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන සතිපට්ඨානයේදී ඒ දියුණු කරන සතියට හරි ලස්සන ආරක්ෂා සංවිධානයක් සහිතව තමයි මේ කටයුත්ත කරගෙන යන්නේ. එමේ සොයනස් එතකොට මේ සම්මා සති මට්ටමට එනකොට මාර්ගඵලවල සම්බන්ධයක් එතන තියෙනවද නැද්ද සොයනස්? එහෙම කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් එහෙම කියන්න බෑ. තියෙනවයි කියන්න බෑ නැහැ කියන්න බෑ. ඔව් එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ නිශ්චිතව එක උත්තරයක් දෙන්න අමාරුයි. මොකද ඉතින් කොහොමත් ඒ කියන්නේ ඕක දැන් විස්තර කිරීම සඳහා ඔය විදිහට අපි මේ ඉරි ඇඳලා පෙන්නුවට දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් කායනුපස්සනා මට්ටමේදීමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සෑහෙන ගැඹුරක් පෙන්නනවා. වේදනානුපස්සනා මට්ටමේදීත් ගැඹුරක් පෙන්නනවා. චිත්තානුපස්සනා මට්ටමේදී ධම්මානුපස්සනා මට්ටමේදී මේ හැම කමඨහනකදීම ගැඹුරක් පෙන්නනවා. ඒ නිසා ඒක පුද්ගලයා මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඇතම් කෙනෙක් හොඳට කායනුපස්සනා මට්ටමට හරි කැමැත්තෙන් ඒකේ හොඳට බැසගෙන හොඳට ගැඹුරටම යනවා. ඇතම් කෙනෙකුට ඒක ඒ තරම් අහුන්නේ නැහැ. ඉබේටම ඕන වේදනානුපස්සනාවට ගිහිල්ලා. එයා ඒකේ තමයි හොඳට පළපදියන් වෙන්නේ. ඒක තමයි වැඩියෙන් ප්‍රගුණ කරන්නේ. එතකොට අන්න එයාට එතනදී ප්‍රයෝජනෙ ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ සතියේ කොයි මට්ටම් වලදීද හිත බොජ්ජංග මට්ටම් වලට යන්නේ කියන එක ගැන ඒක ප්‍රායෝගිකව කියන්න ගියහම අමාරුයි. හරියට ඉරක් ඇඳලා කියන්න අමාරුයි. එහෙමයි සොයනස්. තව සුළු ප්‍රශ්නයක් සොයනස් මේ සොයනස් කිව්වා විපස්සනා මාර්ගයේ භාවනා මාර්ගයේ මෙහෙම වඩාගෙන යනකොට උපේක්ෂාවකට ඇවිල්ලා එතනින් නවතිනවද එතනින් නිවනට යනවද කියන එක එතනදී ක්‍රියා කරන විදිය අනුව තීරණය වෙනවා කියලා. එතකොට මට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ ස්වාමීනාත් දැන් මේ උපේක්ෂා එතනට අනියෝගී උත්තර උපේක්ෂාව කියන්නේ සතරවන ධානයද නැත්නම් නෑ විපස්සනාවක් නෑනේ ධානයක් නැතුවනේ අපි විපක්ෂ දැන් අර සුෂ්ක විදර්ශනාවක් ඔව් සුෂ්ක විදර්ශනාවක් හරහා ආපු ගමනක් නෙමේ කතා කරේ. ඒතකොට ධාන කතාවක් නැහැ. කිසිම විපස්සනාව හරහාම ලැබිච්ච උපේක්ෂාවක්. එහෙමයි. ඔව්. එතකොට අනිමිත්ත සමාධිය කියලා සමහර වෙලාවට ස්වාමීන් දේශනා කරන්නේ ඒ වගේ තැනක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. අනිමිත්ත පැත්තක්, ශූන්‍යත පැත්තක් ඒවා ප්‍රගුණ වෙලා ඒවෙන් ගිහිල්ලා අර අරූප මට්ටමකට යන්නත් පුළුවන්. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමද ස්වාමීන් වහන්සේ? එහෙම අයිකමනේ ප්‍රශ්නේ ඒක ප්‍රශ්නේ මේ ඔව් මට නිකන් මම ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් ඒ කියන්නේ විවිධ ක්‍රම බුදුහාඳුරෝ පෙන්නනවා. ඒ උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් ඔය සලායතන විභංග සූත්‍රයේදී එහෙම හරිය ඒ කියන්නේ ක්‍රමානුකූල ගතියකට ඒ කියන්නේ අර වින් වශයෙන් විවිධ අරමුණු හරහා ලැබෙන උපේක්ෂාව කතා කරනවා. ඒක නානත්තා නානත්තසිතා කියලා උපේක්ඛා නානත්තා නානත්තසිතා කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ බුදුහාඳුරෝ කියනවා ඒක රිප්ලේස් කරන්න කියලා උපේක්ඛා ඒකත්තා ඒකත්තසිතා කියන එකකින්. ඉතින් ඒ කියන්නේ බුදුහාඳුරෝ මඟ පෙන්වීමක් කරනවානේ එතන. ඒකට හැමතිස්සෙම මේ විපස්සනාව හරහාම මේ උපේක්ෂාව ගැනීම වෙනුවට දැන් යෝගාවචරයාව පොඩ්ඩක් පෙළඹවීමක් කරනවා මේකෙන් ඉස්සලා හදාගන්න උපේක්ෂාව. මේක ඇවිල්ලා විපස්සනායෙන් හදාගත්ත උපේක්ෂාවක්. හැබැයි දැන් බලන්න මේ උපේක්ෂාව හිතේ හොඳට දැන් කාවැදිලා තියෙන නිසා විදර්ශනාවක් නොකරම හිත එතනට දාන්න බැරිද කියලා. අන්න අපිව ටිකක් පොළඹවීමක් කරනවා උපේක්ඛා ඒකත්තා ඒකත්තසිතා කියන මට්ටමට. එතකොට අර ඒකේ ගැඹුරකදී පෙන්වන්නේ අරූප මට්ටමක්. ඉතින් ඒක පදනම කරගෙන තව කෙලෙස් දුරු කිරීමට තමයි ඉතින් අර අතම්මේතාවය එහෙම දාලා ඊළඟට පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා මේවා අර පොඩ්ඩක් එකතකින් බැලුවාම දැන් අපි හැම තිස්සෙම මේ කායික අරමුණු දිහා බලබලා වේදනා දිහා බලබලා ඉතින් ඒකෙන් අර ගන්න ජවය ඒ ජවය මුලදී අත්‍යවශ්‍යයි නැත්තම් ප්‍රඥාව වැඩෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ප්‍රඥාව වැඩුණාට පස්සේ ඒක පදනම කරගෙන අඩු වෙහෙසකින් හිතට වැඩි ආයාසයක් දෙන්නේ නැතුව નિરાයාසයෙන් මේ කටයුත්ත කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ලස්සනට බුදුහාමුදුරුවෝ පියවර ටික සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඔව් ඒක තමයි ඔය කියන්නේ දැන් මුලදී අර කායික අරමුණු රළු නිසා ඒවා පහසුවෙන් පාවිච්චි කරලා එක්තරා ඉහළකට ගියාට පස්සේ
කායික ඒ අරමුණු නැතුව කෙලිම ප්‍රඥාවම උපයෝගී කරලා ප්‍රඥාව මත පිහිටලා ඊළඟ ස්ටේජස් වල වගේ යන කතාවක් එහෙමත් පුළුවන් නැත්නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්නවා ගොරෝසු තැනකින්. ඊට පස්සේ ගොරෝසු තැන පාවිච්චි කරලා යම් සතියක් සමාධියක් ප්‍රඥාවක් දිනු කරනවා. ඔන්න දැන් තමයි තේරෙනවා දැන් හිත ඊට වඩා සියුම් තැනකට යනවා. සියුම් භාවයකටපත් වෙන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. එතකොට අන්න ගොරෝසු තැන අතහැරලා මේ සියුම් බව දැන් ප්‍රතිස්ථාපනය වෙනවා. එතන දැන් පිහිටනවා. එතන දැන් වඩාගෙන යනවා. එතකොට ඔන්න ඊට වඩා සියුම් බවක් ඔන්න හිත දැන් කැමතියි. ඒ සියුම් බවටපත් වෙනවා අර දැන් කලින් හිටපු තැන අත්හැරලා දානවා. ඉතින් ඔය වගේ අර ක්‍රමානුකූලව සියුම් වෙවි සරල වෙවි යන මාර්ගයක් තමයි තනිකරම තියෙන්නේ. එහෙමයි සවනස්. එහෙම සියුම් වෙන එකෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට පහසුවක් වෙන්නේ කොහොමද සවනස්? වෙන්න ඕනේනේ. දැන් වෙන්න ඕනේනේ අනිවාර්යෙන්ම. ඒකනේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වල චතුරාර්ය සත්‍ය අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ධම්මානුපස්සනාවේ අන්තිම පබ්බේ වශයෙන්, සත්‍ය පබ්බේ වශයෙන්. ඉතින් අපිට බුදුහාඳුරෝ ඒකට මුලින් කරන්න කියලා නෑනේ. ඒකෝට මේකේ දැන් අතර සතිපට්ඨාන දිහා බැලුවත් මේකේ තියෙනවා යම් ක්‍රමානුකූල බවක් තියෙනවා. ඉතින් යෝගාචරයට බස ගන්න, පටන් ගන්න පහසුම තැන තමයි කායानुපස්සනාව. එතෙන්ට අන්තර්ගත කරලා නැහැ චතුරාර්ය සත්‍ය. චතුරාර්ය සත්‍ය දාලා තියෙන්නේ අතෙන්ට. ධම්මානුපස්සනාවේ අග කොටසට. ඉතින් ඒ කියන්නේ හිතේ සෑහෙන නුවණක් දියුණු වෙලා සතිය දියුණු වෙලා ප්‍රඥාවක් දියුණු වෙලා ආපු මට්ටමකදී තමයි ඒකක් කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒක අවස්ථාවේ සවනන්ද සියුම් අරමුණු එක තමයි ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන්නේ නේද? අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. අනිවාර්යයෙන්. ඒක හරි. එහෙමයි සවනන්ද. බොහොම පැහැදිලි සවනන්ද. තෙරුවන් සරණයි. ඔබවහන්සේ නිරෝගී දීර්ඝායුෂ වේවා. සාදු සාදු. නයි තෙරුවන් සරණයි. ප්‍රශ්නයකුත් දැනෙන්න තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. අලිත ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නද? ඔව් කමන්නේ. It's in English. Most Venerable Swami Vahansa, within bracket, I writing in English due to my inability to use Sinhalese fonts in the computer. Mindful walking. Did for 20 minutes. On the lawn, 28 feet lawn. Observation. I observe the feet touching the grass and the movement of body weight from left feet to right feet. It was very soft feeling. Due to morning dew, sense a coldness. While stopping and turning, sense the left foot coming first and move. Observe the sounds of morning bird, but I did not allow my mind to hook into those sounds. Brought it back to my walking and continued. I felt sleepiness. Still I continued. Suddenly realized I have to go to work and slowly stopped. Mindful sitting. Cross-legged on yoga mat. 10 minutes only. Started well, first with concentration, within bracket samatha. I was concentrating on the breath. After some time, insight, within bracket vipassana, observe the stomach, expanding and contracting. This was done for some time and then moved to the tip of the nose and could not observe the sensation. There was a pain in my right leg and did not pay attention, and the pain subsided after some time. Continue until I realized my official commitment and stopped and slowly opened my eyes. This was a wonderful feeling to have a relationship with mind and body. Blessing of Triple Gem. That's all from me. I mean, දිගට කරගෙන යන්න පුළුවන්. There is nothing to change. You can continue. It's a matter of continuation, further enhancing your practice. දැන් අපිට පුළුවන් ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි අතක් කුසල කියන යාට අවස්ථාව දීලා ඉන්නේ. හොඳයි. මම අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මට අහන්න තියෙන්නේ අධිශීල ශික්ෂාව කියන්නේ මොකක්ද? ඒක ගියායට වඩන්න බැරි එකක්ද කියලා පහදලා දෙනවද? ඔව් දැන් ඔතෙන්දී ඒ කියන්නේ අර්ථ කීපකින් කියන්න පුළුවන්.
දැන් ඕනම කෙනෙක් අපි හිතමු දැන් එයා පන්සිල් රකින්නවා. පන්සිල් රකින්න කෙනාට අටසිල් කියන එක අධිශීලයක් ශික්ෂාවක් බවට පත් වෙනවා. අටසිල් රකින්න කෙනාට දසශීලය කියන එක අධිශීලයක් බවට පත් වෙනවා. දසශීලයක් රකින්න කෙනාට සාමනීර ශීලය කියන එක අධිශීලයක් බවට පත් වෙනවා. එයාට ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර ශීලයක් එහෙම නැත්නම් උපසම්පදා ශීලයක් කියන එක අධිශීලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒතර හැමතිස්සෙම අපි දැන් ඉන්න මට්ටමට සාපේක්ෂව ඊට එහා තියෙන මට්ටමක් අධිශීලයක් බවට පත් වෙනවා. අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන් අපි මේ රකින්න සීලය මොන අර්ථයක් පිණිසද? මොකක් ඒම් කරගෙනද අපි මේ ආරක්ෂා කරන්නේ? අන්න ඒක මතත් අධිශීලයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් ඇතම් කෙනෙක් සීලයක් ආරක්ෂා කරනවා ඔන්න දිව්‍ය ලෝකේ යන්න. නැත්තම් මොකක් හරි ඒ සීලේ අනුභවයෙන් ඔන්න Tamanට රස්සාවක් හම්බ වෙන්න හරි විවාහයක් හරියන්න හරි මොකක් හරි දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ බඳු දෙයක් අධිශීලයක් වශයෙන් අත දක්වන්නේ නැහැ. නිවැරදි සීලයක් අධිශීලයක් වෙන්නේ ඒක නිවන පරමාර්ථ කරගෙන වඩන අධිශීලයක් නම් ආරක්ෂා කරන අධිශීලයක් නම් තමයි ඒක අධිශීලයක් වශයෙන් මේ අර්ථ දක්වන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කහලා තියෙන ඉදිරියේ ධම්ම ගැටළු විසඳා ගැනීම සඳහා ස්වාමීන් වහන්සේ සම්බන්ධ කරගන්න ඒකක් කියනවාද කියනවා. ඔව් ඇත්තටම දැන් අපි මේ කරුණු මේ මොකක්ද කියන්නේ දුරස්තව වැඩසටහන් කීපයක් කරනවා. දැන් එකක් තමයි දැන් ලොකු සාහනාංශේ පටන් ගන්නවා ආයෙත් එන සඳුදා ඉඳන් තවත් දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනක්. ඒකට මේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි නිසරණවනේ මේ කියන්නේ මමත් කරන තව වැඩසටහන් කීපයක් තියෙනවා. හැම ඉරිදම උදේ 7ට ධර්මදේශනාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ උදේ 7 ඉඳන් 8 වෙනකන් වගේ බණ කියලා ඊට පස්සේ ආයේ කමඨාන් පිරිසුදු කිරීමේ කටයුත්තකුත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඕනනම් එදාට කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් බදාදට උදේ 7ට ඒ වගේම වැඩසටහනක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉරිදා නැවතත් හවස 2ට තවත් වැඩසටහනක් තියෙනවා. ඒ දෙක හැබැයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔය අවස්ථාවන් වලදී තමන්ගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපිට වෙන විශේෂ ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒක අන්මියුට් කරලා කියන එකට මට ස්තුති කරන්න ඕනේ මේ තෙරුවන් සරණයි සිල් දෙනාටම බොහොමත්ම පිං. හොඳයි. හරි. වෙන ප්‍රශ්න නැද්ද? නෑ. හොඳයි. ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. හරි. එහෙමනම් අපි පැයකුත් විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ කාලයක් ධර්ම සාකච්ඡාවේ නිරත වෙලා තිනවා. නැවතත් හවස 4:00 ධර්ම දේශනාව වාරයත් සමග මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.